বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ 2% কোৰ্চ ইউটিউব চেনেল স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই ফাইজুৰ, আপোনালোকে চাই আছে 2% নিউজ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউৰ মতে তেওঁলোকে 12টাতকৈ অধিক সমষ্টি লাভ কৰিব বুলি সাংবাদিকৰ সন্মুখত দাবী কৰিলে। লগতে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিলে। চাওক এক বিশেষ ভিডিঅ'। হিয়াৰিংটো আমাৰ 12টা সমষ্টিত আমি 12টাই পাম। এইটো আমাৰ আলোচনা বিলোচনা হৈ গৈছে। 12টা সিটত আমি হয় কণ্টেষ্ট কৰিম 12টা সিটত। আৰু বাহিৰত থকা আমাৰ যিসকল বড়ো মানুহ আছে, য'ত বড়োসকল আমাৰ ফেভাৰত আছে, তেওঁলোকে মানে কংগ্ৰেছ দলক মানে সহায় কৰি দিব। সেইখিনি আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে। কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰ পাৱাৰটো আমাৰ ৰাইজক যিটো সুবিধা কৰি দিব লাগে, তাৰ অধিকাৰ আমাক দিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক দিয়া নাই। তো আমি কেনেকৈ বিজেপিৰ লগত থাকিম? কেনেকৈ থাকিম? বিজেপি দল ইমান মানে অহংকাৰ, এই অহংকাৰৰ কাৰণে বিজেপি দলটো ডুবি যাব। তেওঁলোকে ডুবিব, তেওঁলোকে উঠিব নোৱাৰে। ৰাইজক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপি দলে, তো তেওঁলোকে আৰু উঠিব নোৱাৰে। মই কৈছোঁ মাদ্ৰাছা শিক্ষাত পৰিৱৰ্তন আহি আছে। নতুনকৈ মাদ্ৰাছা শিক্ষাত যোগ হ'ব কম্পিউটাৰ, ছায়েন্স, মেথ তিনিটা ছাবজেক্ট। যিসকলে মাদ্ৰাছাৰ নাম শুনিলে অকল আৰবী বা ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ কথা মনত পেলায় তেওঁলোকে নিউজটো ভালদৰে শুনিব, কিয়নো এইটো অকল মোৰ কথা নহয়। ইণ্ডিয়া টিভিত প্ৰকাশ পাইছে এখন বিশেষ বাতৰি। এতিয়াৰ পৰাই মাদ্ৰাছাৰ পৰাই পাছ কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক, যিটো চাৰ্টিফিকেট সকলো ঠাইতে হ'ব একচেপ্ট। हमारे मुल्क में अब मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये सपना अब सच्चाई में बदलने जा रहा है। और ये काम किसी सरकार ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, किसी नेता ने नहीं किया। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की पहल पर अब मुस्लिम संगठन ये काम कर रहे हैं। अब मदरसों में उर्दू और कुरान के साथ साथ साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ी पहल है, बड़ा काम है। पूरे देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी। असल में जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत ओपन स्कूल की शुरुआत की है। ओपन स्कूल के जरिए देश भर के मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदरसों से निकलने वाले जो बच्चे अभी आगे के पढ़ाई के लिए दर दर भटकते थे, अब उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन मिले, यह सब ओपन स्कूल के जरिए बताया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद की ये जो प्लान है, ये सिर्फ कागज पर नहीं है, जमीन पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मदरसों के लिए बने इस प्लान के मुताबिक जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 100 मदरसों को और महाराष्ट्र के 100 मदरसों को इसके लिए चुना गया है। इन 200 मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जो टीचर्स अब तक मदरसों में अलिफ बे ते से हे पढ़ाते थे, तंजीमी तालीम देते थे, अब वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। इंटरनेट की मदद से बच्चों को दुनियावी तालीम कैसे देनी है, इसकी सीख ले रहे हैं। जमीयत ने मदरसों को मॉडर्न बनाने की मुहिम शुरू की है। मदरसों में अब तक सिर्फ दीनी तालीम मिलती है। बहुत थोड़े मदरसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जमीयत की कोशिश है कि देश की जितने भी मदरसे हैं उन सब में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। मदरसों में अब बच्चों को कुरान के साथ साथ कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जाए। बच्चों की जुबान पर कुरान की आयतों के साथ साथ मैथ्स के फॉर्मूले हों। अब मदरसे के बच्चों को 10वीं पास होने का वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो हर जगह एक्सेप्टेड होगा, मान्य होगा। में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी कुछ चीज़ें होंगी इस तरीके से जो हमें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बाई डिटेल बताई जाएंगी, जो हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं और सीखेंगे और जाके उसे अप्लाई करेंगे अपने मदरसे में। बदलने वाली बात है तो इससे तो फ़ायदा तो होता है। तालीम तरक्की का जीना है। हम ये भी सीख रहे थे और ये भी सीखेंगे तो फ़ायदा तो होगा। सब कुछ बदलेगा, मिजाज बदलेगा, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, आने वाले बच्चों में तरक्की होगी और बहुत कुछ दुनिया जहान को जान सकेंगे, तो बदलेगा तो बहुत कुछ। फ्यूचर
10th सर्टिफिकेट हर एक के लिए एक लाजमी सबूत होगा। इवन आप देखेंगे अभी इस वक्त बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जहां शनाख्त के सबूत के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट को लाजिम करार दिया गया है। इवन अगर आप एक पोस्टमैन की जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको 10वीं के सर्टिफिकेट लाजिमी होगी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हमारे कायद मौलाना महमूद असाद मदनी ने और मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब इन लोगों की एक मीटिंग जमा हुई और तमाम लोगों के मीटिंग होने के बाद ये चीज़ें वजूद में आई कि अब हम मदारिस के तलबा को भी असरी तालीम फराहम कर सकेंगे। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টিত আজি উপস্থিত হয় গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া। পিছে এজন মানুহৰ ঘৰত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত বিজেপি কৰ্মীয়ে দলে বলে আহি গো বেক ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে। তাৰ পিছত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ওলাই আহি ৰকিবুল হুছেইন আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত থিয় দিয়ে। পিছে কি ক'লে চাওক এক বিশেষ ভিডিঅ'। এইটোৱে তেওঁলোকৰ আজি ইমান ভয় খাইছে। এটা ঘৰত আমাক ভাত খাবলৈ মাতিছে, সেই ভাত খাবলৈ মাতা সময়ত যিদৰে তেওঁলোকে উৎপাত কৰিছে, এই কথা বতৰাবিলাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিয়মতে চাব লাগে। ইয়াৰ SP ডাঙৰীয়াই চাব লাগে, DC জনে চাব লাগে। কাৰণ আজি অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতো যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ পক্ষত থকা লোকসকলে এনেদৰে মানুহৰ ঘৰত অহাত বাধা দিয়ে, এইটোতো আমি কোনো ৰাজনীতি কৰিবলৈও অহা নাই। আমি এটা ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিছে, তালৈ আহিছোঁ। মানে আজি কিমান নিম্ন খাপলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা। আজি এই ঘৰখনৰ লোকসকলে ভয়ে ভয়ে জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। এওঁলোকক আজি নিয়মমতে পুলিচে, চৰকাৰে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সুৰক্ষা দিব লাগে। আজি আমাক ভাত খাব মাতিছে গণতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত, সেইখিনিও তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই। আজি তেওঁলোকে চাওক বাহিৰত কেনেদৰে উচ্চাৰ হৈছে। এই যদি এই ধৰণৰ এটা অৱস্থা হয়, কিয় হৈছে? এইকাৰণে হৈছে যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে। আজি আমি ক'ৰবাত আহিলোঁ নাহিলোঁ, তেওঁলোকে যদি ইমান ভাল কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইমান ভয় খাব লাগে কিয়? আজি দুখীয়া মানুহৰ অৱস্থা বেয়া। দুখীয়া মানুহৰ জালুকবাৰীত মানুহবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া কৈছে যে আমাৰ ঘৰখন নচলা হৈছে, তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, বিভিন্ন বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। সেই কথাখিনি আমি মনৰ ভাৱটো ল'বলৈ আহোঁতে আমাক ক'লে যে আমি এসাঁজ খাই যাওক। গৌৰৱ গগৈ আমি আহিলোঁ এসাঁজ খাবলৈ আহোঁতে যিদৰে কৰিছে ৰাইজে দেখি আছে। আগন্তুক দিনত নিশ্চয় এই কথাবিলাক ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি বহুতো সময়ত বহুতো ৰূপত দেখা পাইছোঁ, কিন্তু এইবাৰ অলপ বেলেগ। কেতিয়াবা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বন্ধুত্ব, কেতিয়াবা ৰান্ধনিৰ ৰূপত। পিছে এইবাৰ অলপ বেলেগ। এইবাৰ গ'ল সমুদ্ৰত মাছ ধৰিবলৈ। লুৰিণজ্যোতি গগৈক নলবাৰীত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা মতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত সভা চলাবলৈ যাওঁতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পিছে কি ক'লে AJPৰ সভাপতিজনে চাওক এক বিশেষ ভিডিঅ'। এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা অতি অসহিষ্ণু, ইনটলাৰেণ্ট মানুহে কৰিব পাৰে। যিসকলে গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস নকৰে, যাৰ জনতাৰ ওপৰত আস্থা নাই, জোৰপূৰ্বক বলপূৰ্বকভাৱে যিকোনো ধৰণৰ কাম কাজ কৰে, এই কথা বিজেপি চৰকাৰ দিনত মানুহে দেখি আহিছে। গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য, গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ধ্বংস হৈছে। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে চৰকাৰে যিটো বিগত সময়ছোৱাত বা এই দলটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা ঘটিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কাম কাজ কৰিলে, ইয়াৰ উত্তৰ ৰাইজে 21ৰ নিৰ্বাচনত দিব। এইটো প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। শক্তি অশুভ শক্তিয়ে হয়, তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। এতিয়া যিহেতু কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিলে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰী যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সকলো প্ৰকাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মহাজোঁটৰ লগত এক বিশেষ সংবাদমেল
চাওক এক বিশেষ ভিডিঅ'। বেছি আহিলেও অলপ দিগদাৰ না হয় না নহয় আপোনালোকেতো জানেই ঠিক আমি মিলি পেলাই চৰকাৰ বনাম না মিলি পেলাই বেছি হ'লে অলপ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে অলপ এইফালে আমাৰ আছে না মেলা ভাগ কৰি দিব লাগিব তো ঠিক আছে মই খুব ভাল লাগিছে আজি মহাজোঁটৰ লগত একেলগে প্ৰেছ মিট কৰিবলৈ পাই মুঠতে আজিৰ পৰা আমাৰতো আৰম্ভ চৰকাৰ বনাবলৈ অকল 64হে লাগে আমি বেছি নাৰাখিম 70 মান ৰাখিম না বেছি হ'লে অলপ দিগদাৰটো সেইকাৰণে কৈছোঁ মুঠতে চৰকাৰ বনাব পাৰা হা এইটো বিজেপিৰ ডাইলগ এইবিলাক কিয় দি থাকে বিজেপি ক'লে আমি ক'ব নেকি হা বিজেপিয়ে কৈ আছে 100, 101, 100+ এইবিলাক কি প্লাছ বনাই পেলাই দেখাই দিয়ক না চৰকাৰটো আগত আমাৰতো হ'ল এবছলুট মেজৰিটি আমি কাৰো ধাৰ নলৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব এই কিবাটো মহাজোঁটে কোনোবা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমাক দৰকাৰ নহ'ব তাৰমানে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিচিনা ক'ৰবাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি চৰকাৰ নবনাই আমি এইটো BTCটো দেখিছে আপোনালোকে ক'ত কিডনেপ কৰি পেলাই লৈ গ'ল ক'ত শ্বিলং ক'ত লিলি হোটেল এনেকুৱা চৰকাৰ বনাই নেকি চৰকাৰটো এনেকুৱা বনাই হা এতিয়াতো আৰু চব নিজৰ ভিতৰতে মানে খেলি মেলি হিচাপ নাই BTC নাই আৰু এতিয়া মুঠতে আমি চৰকাৰ বনাম চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকেও আৰামত আমাৰ হৈ পেলাই বেছি কথা কৈ থাকক বিজেপিৰ ফালে ক'ব নালাগে আমাৰ হৈ বেছি কওক না ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিল সকলোৰে কি মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰটো শেষ হ'ল এইফালে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। এনেকুৱা সদায় ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।